गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। प्रकरण नंबर 1 संख्या पद्धति में हवे आपणे थोड़ा आगळ वधीए। अगाऊ आपणे पहेला जे वर्गमूळ में संख्या होय छे एनुं सादुरूप आपवानुं हतुं ए आपणा बधा दाखला शीखी गया। हवे जोईए के समयीकरण कोने कहेवाय। तो के कोई असम्य संख्या ने शक्य होय तो योग्य असम्य संख्या वडे गुणीने એટલે કે કોઈ असम्य संख्या આપી હોય અને એને પાછી असम्य संख्या वडे ગુણાકાર કરીએ એટલે એનું જે ગુણનફળ મળે એ કેવું મળે? સમય મેળવવાની રીતને સમયીકરણ કહે છે। એટલે કે જો કોઈ સંખ્યા આપણને असम्य આપેલી હોય અને શક્ય હોય તો આપણે એ જે સંખ્યા असम्य આપેલી હોય એ જ एवी ने एवी ज बीजी असम्य संख्या लईने गुणाकार करिए तो ए बंनेनो जवाब सम्य मळे। तो आ जे रीत छे एमने आपणे समयीकरण कहीए छीए। हवे एमां आवे छे छेदनुं समयीकरण। छेदनुं समयीकरण कोने कहेवाय? धारो के हूँ कोई संख्या लखूँ कि 1/3 तो आ 1/3 छे तमे एने संख्या रेखा पर दर्शावी शको ना। तमे कहो कि साहेब आपणे दर्शावी शकीए नहीं पण खाली हूँ वर्गमूळ 3 लखो तो तमे आ पाडो कि साहेब आने हूँ संख्या रेखा पर दर्शावी शकाय। तो 1/3 छे। हवे आ जो नीचे जे आपेली आ संख्या केवी छे तो कि असम्य छे। केवी छे? असम्य छे। तो ज्यारे छेदनी अंदर वर्गमूळ आवे, वर्गमूळवाળી संख्या आवे એટલે કે असम्य संख्या आवे कि जेनुं वर्गमूळ નીકળી શકતું न होय तो एवी संख्या ने आपणे सम्य संख्या बनाववानी होय तो मैं तमने शुं कीधुं कि जे संख्या आपेली होय असम्य एनो पाछो असम्य साथेनो गुणाकार करो तो सम्य मळी जाय ने। तो अहींया हूँ शुं करूँ छुं कि वर्गमूळ 3 वडे गुणाकार करूँ ने वर्गमूळ 3 वडे भागाकार करूँ छुं। जो हवे तमे एनुं सादुरूप आपो तो वर्गमूळ 3 गुण्या 1 એટલે वर्गमूळ 3 वर्गमूळ 3 गुण्या वर्गमूळ 3 तमने शीखवाडेल छे कि 3 होय तो एने 2 વાર वर्गमूळ 3 गुण्या वर्गमूळ 3 लखी शकीए। तो अहींया एवुं छे कि वर्गमूळ 3 गुण्या वर्गमूळ 3 तो एने आपणे शुं लखी शकीए? 3 लखी। हवे जो आमां कोनुं समीकरण थयुं? छेदनुं समीकरण। कोनुं थयुं? छेदनुं समीकरण। जो कई रीते छेदनुं थयुं जोईए। तमने शुं कीधुं? कोई असम्य संख्या आपी होय। हाँ, कोई असम्य संख्या वर्गमूळ 3 हती। शक्य होय तो योग्य असम्य संख्या वडीने गुणीने गुणनफळ सम्य मेळववानी रीत। तो वर्गमूळ 3 हतुं, योग्य सम्य संख्या એટલે આના જેવી संख्या આપણે वर्गमूळ 3 લઈ લીધી તો આ સંખ્યાને શું કર્યું? ગુણાકાર કરી દીધો। હવે આપણે ગણિતમાં નિયમ છે કે જેટલા વડે ગુણીએ એટલા વડે પાછા ભાગવા બી પડે કારણ કે સંતુલિત તો રાખવું પડે। હવે આ વર્ગમૂળ 3 આપણે એક્સ્ટ્રા લાયા तो आने अंशमां वर्गमूळ 3 लख्या अने छेदमां पण वर्गमूळ 3 लख्या। हवे आ बंने उडाई दो तो एक वधे ने पण आ तो आपणे छेदनुं समीकरण करवा माटे एवुं कर्युं। तो वर्गमूळ 3 छे ए असम्य संख्या छे तो वर्गमूळ 3 गुण्या वर्गमूळ 3 એટલે 3 जवाब आई गयो अने 1 गुण्या वर्गमूळ 3 એટલે वर्गमूळ 3 आई गयो। तो जो नीचे छेदनी अंदर संख्या केवी बनी? हवे सम्य बनी ने। 3 केवी संख्या थई गई? सम्य संख्या। એટલે छेदनुं शुं थई गयुं? समीकरण थाय छे पण कोनुं थयुं? तो के छेदनुं समीकरण थई गयुं। हवे ए तो देखो वर्गमूळ 3 ने केटला वडे गुण्यो? वर्गमूळ 3। वर्गमूळ 3 ने वर्गमूळ 3 वडे गुणवाथी सम्य संख्या मळे। वर्गमूळ 3 ने वर्गमूळ 3 वडे गुणवाथी सम्य संख्या मळे। हवे तमने परीक्षा घणीवार एवुं पूछे कि वर्गमूळ 3 नो सम्यकारक अवयव खाली जग्या है। हवे एवुं पूछे 1/वर्गमूळ 3 समयकारक अवयव खाली जग्या है तो जो नीचे वर्गमूळ हतुं એટલે छेदमां वर्गमूळ हतुं तो संख्या क्या गुणाकाરમાં करवी पड़े? छेदमां ज करवी पड़े अने ए कई संख्या लेवी पड़े? वर्गमूळ 3। तो आ प्रश्ननो तमारो शुं ऑब्जेक्टिवमां घणीवार पूछातुं होय छे कि 1/वर्गमूळ 3 समयकारक अवयव खाली जग्या है। समयकारक अवयव એટલે केवुं कि एनुं समीकरण करे तेवो अवयव। तो अहींया वर्गमूळ 3 छेदमां छे तो तमारे छेदमां वर्गमूळ 3 वडे गुणशो त्यारे ए समीकरण थशे ने, त्यारे ए संख्या केवी बनशे? सम्य बनशे। એટલે એનો સમયકારક અવયવ એટલે વર્ગમૂળ 3 થાય। હવે જો આ તો ડાયરેક્ટ છે એક જ સંખ્યા છે। જો તમને આવું પૂછે
એક ભાગ્યા વર્ગમૂળ 2 માઇનસ વર્ગમૂળ 3. હવે જો નીચેની સંખ્યા તો અસમ્ય થઈ ગઈ, કારણ કે વર્ગમૂળ 2 અસમ્ય, વર્ગમૂળ 3 પણ અસમ્ય. અસમ્યની બાદબાકીનો જવાબ બી કેવો આવે? અસમ્ય જ આવે. તો હવે આ સંખ્યાને તમારે સમય કરવી હોય તો શું કરવાનું? જો અહીંયા એક જ સંખ્યા વર્ગમૂળ 3 હતી તો અહીંયા વર્ગમૂળ 3 વડે ગુણ્યા, અહીંયા વર્ગમૂળ 3 વડે ભાગી દીધા. પણ અહીંયા તો કેવું છે? વર્ગમૂળ 2 માઇનસ વર્ગમૂળ 3. તો તમારે યાદ રાખવાનું, ખાલી એનો એ અવયવ તો એનો એ જ લખવાનો, અવયવ તો એનો એ જ લખવાનો, પણ નિશાની બદલી દેવાની. જો અહીંયા માઇનસ હોય ને તો જ્યારે અહીંયા તમે ગુણાકારમાં સમયકારક અવયવ લેશો ત્યારે ખાલી પ્લસ કરી દેવાનું. શું કરી દેવાનું? પ્લસ કરી દેવાનું. એટલે જો તમને સૂત્ર બની જાય વર્ગમૂળમાં a માઇનસ બી, વર્ગમૂળમાં a પ્લસ બી, એટલે નીચેની સંખ્યા જે પણ આવશે કેવી આવશે? સમય આવશે. એટલે છેદનું સમીકરણ થઈ જાય. હવે કદાચ પરીક્ષામાં આવું પૂછી નાખે કે આના છેદનું સમીકરણ કરો, તો તમારે આ તો લખી જ દેવાનું. પરંતુ મેં તમને શું કીધું? ખાલી નિશાની બદલી દેવાની. તો જો વર્ગમૂળ 3 તો લખું, પણ માઇનસ લખીશ. હવે માઇનસ વર્ગમૂળ -2, 1 ભાગ્યા વર્ગમૂળ 3 પ્લસ વર્ગમૂળ 2. તો અહીંયા તો એનો અવયવ તો લખવાનો, પણ વચ્ચે નિશાની કે ખાલી પ્લસ હોય તો માઇનસ કરી દેવાની અને પછી લખી દેવાનું. અહીંયા માઇનસ હતી તો બંને પ્લસ લખી દેવાનું. એનો મતલબ શું થાય કે વર્ગમૂળ a પ્લસ બી નો સમયકારક અવયવ કયો થાય? વર્ગમૂળ a માઇનસ વર્ગમૂળમાં બી. વર્ગમૂળ a પ્લસ વર્ગમૂળ બીનો સમયકારક અવયવ કયો થાય? વર્ગમૂળ a માઇનસ વર્ગમૂળમાં બી. અને એવું પૂછે કે વર્ગમૂળ a માઇનસ વર્ગમૂળ બીનો સમયકારક અવયવ કયો થાય? તો વર્ગમૂળ a પ્લસ બી. કારણ કે શું બદલાય? ખાલી નિશાની. આ માઇનસ હતું તો અહીંયા પ્લસ કહીને ખાલી લખી દીધી. એની એ જ સંખ્યા. આટલું વિદ્યાર્થી મિત્રો નોટ ડાઉન કરી દો. આગળ આપણે દાખલા જોઈએ. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો જે છેદનું સમીકરણ છે એના થોડા આગળ દાખલા જોઈએ. તો કે ઉદાહરણ નંબર 17 અને ઉદાહરણ નંબર 18. તો ઉદાહરણ નંબર 17માં શું છે કે 1 ભાગ્યા વર્ગમૂળ 2ના છેદનું સમીકરણ કરો. એટલે કે છેદનું શું કરવાનું છે? સમીકરણ. એટલે કે છેદની અંદર જે સંખ્યા અસમ્ય આપી છે એની એ જ અસમ્ય સંખ્યા વડે આપણે ગુણાકાર કરશું એટલે આપણને જવાબ કેવો મળશે? સમય મળશે. તો આપણે જોઈએ તો લખી દો કે 1 ભાગ્યા વર્ગમૂળમાં 2. હવે જો મેં તમને કીધું હતું કે અહીંયા સંખ્યા ખાલી વર્ગમૂળ 2 એક જ છે, તો એનો સમયકારક અવયવ શું થશે? કે વર્ગમૂળ 2 જ થશે. એના વડે ગુણાકાર કરશો આપણે ઉપર નીચે તો આપણને મળી જશે. તો દેખો વર્ગમૂળ 2 વડે ગુણાકાર બી કરી દો અહીંયા ઉપર પણ, અને વર્ગમૂળ 2 વડે નીચે પણ ગુણાકાર કરી દો. હવે ઉપર ગુણાકાર કરો. વર્ગમૂળ 2 ગુણ્યા 1 એટલે વર્ગમૂળ 2 જ થશે એક સાથેનો ગુણાકાર. તો હવે વર્ગમૂળ 2 તમને કીધેલું છે કે 2 હોય અને તો વર્ગમૂળ 2 ગુણ્યા વર્ગમૂળ 2 આપણે લખી શકીએ. તો અહીંયા વર્ગમૂળ 2 ગુણ્યા વર્ગમૂળમાં 2, તો એને શું લખાય? 2 લખાય. તો આનો જવાબ શું આવી ગયો? વર્ગમૂળ 2 ભાગ્યા 2. તો આ 2 કેવી સંખ્યા છે? સમય સંખ્યા છે. તો એનો મતલબ શું થઈ ગયું? છેદનું સમીકરણ થઈ ગયું. શું થઈ ગયું? છેદનું સમીકરણ. કારણ કે છેદમાં સમય સંખ્યા આવી જોઈએ, તો જો આવી ગઈ છે એટલે આપણો દાખલો પૂરો થઈ ગયો. હવે જોઈએ ઉદાહરણ નંબર 18. તો ઉદાહરણ નંબર 18માં શું કીધું કે 1 ભાગ્યા 2 પ્લસ વર્ગમૂળ 3 ના છેદનું સમીકરણ કરો. તો પહેલાં જે સંખ્યા આપેલી એ લખી દઉં. 1 ભાગ્યા 2 પ્લસ વર્ગમૂળમાં 3 છેદનું સમીકરણ. મેં તમને એક વસ્તુ કીધી હતી, જ્યારે 2 સંખ્યા આપેલી હોય, કેટલી સંખ્યા? 2 સંખ્યા, તો ખાલી એ સંખ્યા તો એની એ જ બધી રાખવાની, પણ વચ્ચેની જે નિશાની હોય એ બદલી દેવાની. જો પ્લસ હોય તો એના જે સમયકારક અવયવ લખો એ કેવા લખવાના? માઇનસ લખવાના. અને ઉપર નીચે ગુણાકારમાં તો લખવા પડશે. તો અહીંયા દેખો ઉપર ગુણાકારમાં લખો તો 2 માઇનસ વર્ગમૂળમાં 3 અને નીચે ગુણાકારમાં લખો તો 2 માઇનસ વર્ગમૂળમાં 3. એટલે કે અહીંયા જે નિશાની આપેલી હોય એના કરતાં વિરુદ્ધ નિશાનીવાળો સમયકારક અવયવ લેવાનો. બાકી સંખ્યા તો એની જ રાખવાની, એ તો બદલવાની નથી. ખાલી શું બદલવાની? નિશાની. આ પ્લસમાં આ તો 2 પ્લસ વર્ગમૂળ 3, તો આપણે 2 માઇનસ વર્ગમૂળ 3 વડે ઉપર ગુણ્યા અને 2 માઇનસ વર્ગમૂળ 3 વડે ક્યાં ગુણ્યા? નીચે ગુણ્યા. તો હવે લખીએ તો ઉપરનો ગુણાકાર એ 1નો ગુણાકાર, દેખો નાનો કૌંસ કરી દો. 1નો ગુણાકાર 2 માઇનસ વર્ગમૂળ 3 સાથે કેટલો થશે? એના જેટલો જ થશે, 2 માઇનસ વર્ગમૂળમાં 3. હવે જોઈએ આ a પ્લસ વર્ગમૂળમાં b અને a માઇનસ વર્ગમૂળમાં b. તો એનું સૂત્ર શું લખાય હતું? કે a નો વર્ગ માઇનસ b નો વર્ગ. તો a નો વર્ગ એટલે કે 2 નો વર્ગ, વચ્ચે નિશાની માઇનસ. કારણ કે દેખો a ની કિંમત 2 છે, a ની 2 છે, b ની કિંમત વર્ગમૂળ 3 છે, અહીંયા વર્ગમૂળ 3 છે. તો a પ્લસ b, a માઇનસ b બનશે.
તો એનો વર્ગ એટલે કે 2નો વર્ગ માઇનસ વર્ગમૂળ બીનો વર્ગ, કારણ કે અહીંયા વર્ગમૂળમાં બી છે ને તો વર્ગમૂળ બીનો વર્ગ લખવો પડશે, એટલે વર્ગમૂળ બી એટલે વર્ગમૂળ 3નો વર્ગ, તો 2 માઇનસ વર્ગમૂળની અંદર 3, 2નો વર્ગ વિદ્યાર્થી મિત્રો કેટલો થાય તો કે 4 થાય, અને વર્ગમૂળ 3નો વર્ગ, વર્ગમૂળ 3નો વર્ગ એ તમને ખબર છે કે વર્ગમૂળ 3નો વર્ગ કરીએ તો જવાબ કેટલો આવે 3 જ આવે જે તે સંખ્યા હોય, કારણ કે વર્ગમૂળ અને એના ઉપર વર્ગ હોય તો વર્ગમૂળ નીકળી જાય, તો 2 માઇનસ વર્ગમૂળ 3 ભાગ્યા 1. હવે કોઈ પણ સંખ્યાને 1 વડે ભાગે જવાબમાં ફરક પડે નહીં, એટલે 2 માઇનસ વર્ગમૂળ 3 જવાબ આવે. 2 માઇનસ વર્ગમૂળમાં 3. પરીક્ષામાં આવા બહુ દાખલા પૂછાય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. હવે જો તમને એવું પૂછ્યું હોત કે 2 પ્લસ વર્ગમૂળ 3નો સમયકારક અવયવ લખો તો તમે સમયકારક અવયવ કયો લખો 2 માઇનસ વર્ગમૂળમાં 3, કારણ કે આ જે સંખ્યા હતી એનું છેદનું સમીકરણ એટલે કે સમય સંખ્યા મેળવવા માટે કયા અવયવ વડે ગુણાકાર કર્યો તો કે 2 માઇનસ વર્ગમૂળમાં 3 વડે. ફરીથી એકવાર દાખલો જોઈ લઈએ કે 1/2 પ્લસ વર્ગમૂળમાં 3 ના છેદનું સમીકરણ કરો, તો મેં તમને કીધું ડાયરેક્ટ એક જ સંખ્યા હોય તો તમે ડાયરેક્ટ એની સંખ્યા લખી શકો ગુણાકારમાં, પણ અહીંયા જો પ્લસ છે તો આપણે સમજાય ને પહેલાં કે વર્ગમૂળમાં a પ્લસ વર્ગમૂળમાં b નો છેદના સમયકારકનો અવયવ કયો થાય વર્ગમૂળ a માઇનસ b. તો અહીંયા પ્લસ છે તો અહીંયા ખાલી નિશાની બદલી માઇનસ કરીને ઉપર નીચે ગુણી દેવાના, તો દેખો ગુણી દીધા તો 2 માઇનસ વર્ગમૂળ 3, અહીંયા a પ્લસ વર્ગમૂળ b અને a માઇનસ વર્ગમૂળમાં b એટલે કે a નો વર્ગ માઇનસ નીચે શું છે વર્ગમૂળ b નો વર્ગ. કેટલો વર્ગ છે વર્ગમૂળ b નો વર્ગ, તો 2નો વર્ગ કેટલો થશે તો કે 4 અને વર્ગમૂળ 3નો વર્ગ કેટલો થશે 3. તો જ્યારે 4માંથી 3 બાદ કરશો તો 1 વધશે, એટલે કે 2 માઇનસ વર્ગમૂળ 3 ભાગ્યા 1. જો આપણે 1 વડે કોઈ પણ સંખ્યાનો ભાગાકાર કરીએ તો જવાબ એનો એ જ મળે, એટલે કે 2 માઇનસ વર્ગમૂળમાં 3. આટલું વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે નોટ ડાઉન કરી લો. આગળ જોઈએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે ઉદાહરણ 17 અને ઉદાહરણ 18 વિશે અભ્યાસ કરી ગયા. હવે ઉદાહરણ નંબર 19 જોઈએ. તો કે 5 ભાગ્યા વર્ગમૂળમાં 3 માઇનસ વર્ગમૂળમાં 5 ના છેદનું સમીકરણ કરો. તો છેદનું સમીકરણ કરવાનું છે તો પહેલાં જે સંખ્યા આપેલી હોય આપણે લખી દઈએ. સંખ્યા લખી દીધી. હવે તમને ખબર છે કે શું કીધું કે છેદનું સમીકરણ કરવાનું હોય તો નીચે અસમ્ય સંખ્યા આપેલી હશે તો એવી ને એવી જ અસમ્ય સંખ્યા વડે શું કરવાનો ગુણાકાર, પરંતુ અહીંયા નિશાની માઇનસ છે તો આપણે શું લખશું ખાલી વચ્ચે પ્લસ લખશું. તો કે વર્ગમૂળ 3 પ્લસ વર્ગમૂળમાં 5 અને અહીંયા પણ વર્ગમૂળમાં 3 પ્લસ વર્ગમૂળમાં 5. સંખ્યા એની એ જ લખવાની, અવયવ ખાલી અહીંયા જે નિશાની માઇનસ છે એની જગ્યાએ આપણે પ્લસ વડે ઉપર નીચે ગુણાકાર કરશું. હવે જોઈએ આપણે ઉપર ગુણાકાર કરીએ તો 5 ગુણ્યા વર્ગમૂળમાં 3 પ્લસ વર્ગમૂળમાં 5. હવે નીચે જો સૂત્ર બની ગયું જોઈ લો. શું સૂત્ર છે નીચે તો કે વર્ગમૂળ a માઇનસ વર્ગમૂળમાં b વર્ગમૂળ a પ્લસ વર્ગમૂળમાં b એટલે કે વર્ગમૂળ a નો વર્ગ માઇનસ વર્ગમૂળ b નો વર્ગ. તો વર્ગમૂળ a નો વર્ગ એટલે કે વર્ગમૂળ 3નો વર્ગ, બધા સૂત્ર આગળ પહેલાં લખાયેલા જ છે મેં, વચ્ચે નિશાની માઇનસ. વર્ગમૂળ b નો વર્ગ એટલે કે વર્ગમૂળ 5નો વર્ગ, વર્ગમૂળ 3 પ્લસ વર્ગમૂળમાં 5. હવે જો વર્ગમૂળ 3નો વર્ગ કેટલો થશે તો કે 3 જ થશે, કારણ કે વર્ગમૂળ છે અને એનો વર્ગ છે એટલે જે તે સંખ્યા હશે એ જવાબ આવશે 3 માઇનસ વર્ગમૂળ 5નો વર્ગ એટલે કે વર્ગમૂળ છે અને એનો પાછો વર્ગ છે એટલે જે તે સંખ્યા એટલે કઈ વધશે 5. હવે જો 5માંથી 3 જશે તો કેટલા વધશે, બાદબાકી આવડે છે ને, 5માંથી 3 જશે તો 2 વધશે, કારણ કે અહીંયા પ્લસ છે ને અહીંયા માઇનસ છે એટલે બાદબાકી થવાની છે. 5માંથી 3 જશે તો 2 વધશે. આપણે ડાયરેક્ટ કરીએ. હવે સૌથી મોટી સંખ્યા કઈ એ 5, 5 આગળ નિશાની કઈ માઇનસ. તમને ખબર છે જે મોટી સંખ્યા આગળ નિશાની હોય આપણે બાદબાકીમાં લખીએ છીએ, તો 5માંથી 3 જાય તો 2 વધશે અને મોટી સંખ્યા 5 છે અને 5 આગળ નિશાની કઈ છે માઇનસ, એટલે જવાબ કેટલો આવશે -2. હવે આને આ રીતે લખી શકાય કે -5 ભાગ્યા આ અહીંયા માઇનસ લખ્યું અહીંયા પણ માઇનસ લખીશું, કારણ કે આખું પદ માઇનસ થઈ જાય. -5 ભાગ્યા 2 વર્ગમૂળ 3 પ્લસ વર્ગમૂળમાં 5. તો આ આપણો શું થઈ ગયો વિદ્યાર્થી મિત્રો જવાબ થઈ ગયો. તો ઉદાહરણ એકદમ સરળ છે. આગળ જે દાખલો ગણે એ રીતે કે ત્યાં જો પ્લસ સમયકારક અવયવ હોય તો અહીંયા ઉપર નીચે ગુણીએ એ માઇનસ વડે ગુણવાનું અને નીચે તમારું સૂત્ર બનશે કે વર્ગમૂળ a પ્લસ વર્ગમૂળ b અથવા વર્ગમૂળ a માઇનસ વર્ગમૂળ b વાળું, જેના કારણે તમે સાદુરૂપ આપી અને નીચે સમય સંખ્યા આવી જશે એટલે તમારા છેદનું સમીકરણ થઈ જશે. હવે એવો ને એવો દાખલો છે ઉદાહરણ 20 છે. તો
હવે ઉદાહરણ નંબર 20 જોઈએ। જો આની અંદર રકમમાં જો 1/7 + 3 વર્ગમૂળમાં 2 એટલે અહીંયા વર્ગમૂળ 2 છે એ કેવી સંખ્યા છે? અસમ્ય છે અને અસમ્ય સંખ્યા સાથેનો સરવાળો પણ અસમ્ય જવાબ આવશે। તો અહીંયા પણ અસમ્ય સંખ્યા હતી, અહીંયા પણ અસમ્ય। છેદનું શું કરવાનું છે? સમીકરણ પરીક્ષામાં ઉલ્લેખ કરેલો જ હશે તમને। હવે જોઈએ આપણે છેદનું સમીકરણ। હવે મેં તમને કીધું હતું કે એક જ અવયવ હોય તો આપણે ડાયરેક્ટ લખી શકીએ 1/2। છેદનું સમીકરણ કરવાનું છે તો અહીંયા નિશાની કેવી છે? પ્લસ છે। તો હવે આનો આ જ અવયવ લખશું ગુણાકારની અંદર, પણ વચ્ચે નિશાની શું રાખશું? ખાલી માઇનસ। તો અહીંયા જો હું ગુણાકારમાં લખું તો કે 7 - 3 વર્ગમૂળમાં 2। હવે એનો જ અહીંયા ઉપર ગુણાકાર કરો, એનો એ ગુણાકાર ક્યાં કરવાનો? નીચે છેદમાં। તો કે 7 - 3 વર્ગમૂળમાં 2। તમને પહેલાં પણ કીધેલું કે અહીંયા જે નિશાની હોય એના કરતાં વિરુદ્ધ નિશાની નહીં, એનો અવયવ લખી દેવાનો, જેથી કરીને કે ઉપર અંશ અને છેદમાં ગુણાકાર થઈ જાય અને નીચે આપણને કઈ સંખ્યા મળે? સમ્ય સંખ્યા મળે। હવે ઉપર ગુણાકાર કરીએ, એક સાથે આખા કૌંસનો ગુણાકાર 7 - 3 વર્ગમૂળ 2, તો જવાબ શું આવશે? એનો એ જ આવશે કે 7 - 3 વર્ગમૂળની અંદર 2। હવે નીચે જોજો સૂત્ર બની ગયું a + વર્ગમૂળમાં b, 3 વર્ગમૂળમાં b છે એટલે a + b થઈ ગયું અને અહીંયા a - b થઈ ગયું એટલે કે a² - b² જવાબ આવશે। તો આનો સૂત્ર શું થશે? a² એટલે કે 7² વચ્ચે નિશાની માઇનસ, કારણ કે એક અવયવ પ્લસ છે અને બીજો કેવો છે? માઇનસ છે। a² - b², તો બીમાં કોણ છે? તો કે 3 વર્ગમૂળમાં 2। કિંમત શું છે બીની? કે 3 વર્ગમૂળ 2²। તો 7 - 3 વર્ગમૂળમાં 2 ઉપરનો અંશ તો એમને એમ લખી દીધો। હવે જો 7નો વર્ગ કેટલો થશે? તો કે 7 × 7 કેટલા થાય? તો કે 49 થાય। કેટલા થાય? 49, વચ્ચે નિશાની માઇનસ। હવે અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખજો કે 3 વર્ગમૂળ 2² એટલે કે 3 અને 2 વચ્ચે સંબંધ કેવો છે? ગુણાકારનો છે। 3 અને 2 વચ્ચે સંબંધ કેવો છે? તો કે ગુણાકારનો છે। જો હું સાઈડમાં બતાવું છું તો આને આ રીતે લખાય, 3² અને વર્ગમૂળ 2² બંનેનો વર્ગ છે ને, કારણ કે બંને ગુણાકારમાં છે, બંનેનો વર્ગ છે। 3નો વર્ગ કેટલો થશે? તો કે 9 થશે। કેટલો થશે? 9 થશે। 3 × 3 એટલે 9 થઈ જશે। વર્ગમૂળ 2² વર્ગમૂળ 2² એટલે કે વર્ગમૂળ છે અને એનો પણ શું છે? વર્ગ છે। તો જે તે સંખ્યા જવાબ આવે એટલે 2 આવે। વર્ગમૂળ 2² કરો તો જવાબ કેટલો આવે? 2 આવે। તો 9 × 2 કરશો એટલે જવાબ કેટલો આવશે? 18 આવશે। તો અહીંયા હું લખી દઉં 3 × વર્ગમૂળ 2² કેટલો થાય? તો કે 18 થાય। હવે તમારે શું કરવાની છે? બાદબાકી, એક પ્લસ છે ને બીજું માઇનસ છે એટલે શું થશે? બાદબાકી। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો 49માંથી 18 બાદ કરો, કેટલા વધશે? 49માંથી 18 બાદ કરશો તો 31 વધશે। કેટલા વધશે? 31 વધશે। કેટલા વધશે? 31। તો જો આપણે છેદનું સમીકરણ કરવાનું હતું, નીચે આપણને શરૂઆતમાં કેવી સંખ્યા આપી હતી? અસમ્ય। અને છેદનું સમીકરણ કરો તો જે જગ્યાએ અસમ્ય સંખ્યા આપી હોય ત્યાં કેવી આવી જાય? સમ્ય સંખ્યા। કેમ? કારણ કે અસમ્ય સંખ્યાને અસમ્ય સંખ્યાના અસમ્યકારક અવયવ વડે ગુણવામાં આવે તો આપણને ગુણનફળ કેવું મળતું હતું? એટલે કે ગુણાકાર કેવો મળે? તો કે સમ્ય મળે। આ રીતને જ આપણે શું કહેતા હતા? સમ્યીકરણ। તો નીચે જો કેવી સંખ્યા મળી છે? સમ્ય સંખ્યા। તો એ સમ્ય સંખ્યા તમારે મળી ગઈ છે એટલે કે છેદનું સમ્યીકરણ થઈ ગયું છે। આટલું નોટ ડાઉન કરો, આગળ અભ્યાસ કરીએ। તો આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો જેટલા પણ છેદના સમીકરણના દાખલા ગણ્યા એ 4 એ તો તમે લખી દીધા હશે નોટબુકમાં, પણ એના સિવાયના દાખલા હું તમને પ્રેક્ટિસ માટે આપું છું। જે સ્વાધ્યાય નંબર 1.5 સ્વાધ્યાય 1.5 દાખલા નંબર 5 જોજો તમે, એ આખા દાખલાની અંદર બધા છેદના સમીકરણવાળા દાખલા આપેલા છે। એ તમારે હોમવર્કમાં દાખલા ગણવાના છે। તો તમે આ જે દાખલા ગણ્યા છે 4, એ દાખલા 4 અને આ બીજા 4 દાખલા 8 દાખલા ગણશો એટલે તમને છેદનું સમીકરણની રીત છે એ આવડી જશે। કારણ કે આના જેવા છે સેમ ટુ સેમ, ખાલી અહીંયા શું બદલાય છે? કિંમત બદલાય છે અને અવયવ બદલાશે અને થોડું નાનું મોટું સાદું બદલાશે, એટલે તમારે પણ પ્રેક્ટિસ થઈ જાય। સ્વાધ્યાય 1.5 દાખલા નંબર 5માં 3 થી 4 દાખલા આપેલા છે છેદના સમીકરણના, એ તમારે જાતે પ્રેક્ટિસ કરવાના છે અને નોટબુકની અંદર લખવાના છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આગળ આપણે નવા લેક્ચર સાથે મળશું। થેન્ક યુ।